Të nderuara media, të nderuar qytetarë. Sot në seancën e 5 të Këshillit Ekonomik Social, biseduam për çështjet kyçe që lidhen me tregun e punës, standardin e jetesës dhe dialogun social. Harmonizimi i qëndrimeve midis qeverisë, sindikatave dhe punëdhënësve mbeten parim themelor në krijimin e politikave ekonomike dhe sociale. Paraqitëm progresin në përgatitjen e planit operativ për programe dhe masa aktive të punësimit për vitin 2026 me buxhet prej 2 miliard e 390 milion denar. Theksi është vënë në të rinjt, në trajtimin e shkatësive që i kërkon tregu i punës dhe në përfshirjen e kategorive të rrezikuara, veçanërisht personat me arsim të ulët ose parsim formal. Në pjesën e pagës minimale, qëndrimi i Ministrisë është i qartë dhe i bazuar në të dhëna. Sipas analizave dhe të dhënave aktuale të entit shtetëror të statistikave, inflacioni në nëntor të vitit 2025 në nivel mujor arrin 0.5%, ndërsa në nivel vjetor rreth 4%, gjë që tregon stabilizim të lëvizjeve të çmimeve. Projeksionet tona janë se në vitin e ardhshëm inflacioni do të bjerë ndër 3%. Ne, si qeveri, asnjëherë nuk kemi qenë kundër rritjes së pagës minimale, por përmes dialogut e lëmë që të jetë marrëveshje mes punëdhënësve dhe punëtorëve. Megjithatë, sipas treguesve tanë, në kushtet të këtilla ekonomike, nuk ka asnjë justifikim për rritje të ndërhyrjes së pagës minimale para harmonizimit të rregullt që do të bëhet në mars të vitit të ardhshëm, i cili është i përcaktuar edhe qartë me ligj. Dhe sipas projeksioneve tona, edhe pse ende nuk ka përfunduar viti kalendarik, do të jetë rritje e pagës dikund prej 1500 deri në 2000 denar. Shuma e pagës minimale llogaritet sipas formulës transparente, 50% e rritjes së pagës mesatare dhe 50% e rritjes së shpenzimeve për jetesë, me garancinë se nuk mund të jetë me ulët se 57% e pagës mesatare neto. Ky është një mekanizëm i dakorduar pikërisht në kuadër të Këshillit Ekonomik Social dhe i harmonizuar me praktikat evropiane, që do të thotë që edhe punëdhënësit, edhe punëtorët apo sindikatat, edhe ne si qeveri jemi të dakorduar edhe është ligji në fuqi. Një rritje e menjëhershme dhe pa planifikuar, pa lidhshmëri me produktivitetin dhe kapacitetet reale ekonomike, do të krijonte presion shtesë mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe rrezik për vendet e punës. Qëllimi i është që paga minimale të rritet gradualisht, në mënyrë të qëndrueshme dhe të parashikueshme, duke mundësuar kështu siguri edhe për punëtorët, po ashtu edhe për ekonominë e vendit. Dialogu social vazhdon dhe Këshilli Ekonomik Social mbetet platforma kryesore për harmonizimin e qëndrimeve në interes të qytetarëve dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit. Сега на македонски. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска на петтата седница на Економски и социјален совет разговаравме за клучни прашања поврзани со пазарот на труд, животниот стандард и социјалниот диалог. Усогласувањето на ставовите меѓу владата, синдикатите и работодавачите останува основен принцип во креирањето на економските и социјалните политики. Го презентиравме напредокот во подготовка на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2026 година со буџет од 2,39 милиарди денари. Фокусот е ставен на младите, на обуките за вештини што ги бара пазарот на труд и на вклучувањето на ранливите категории, особено лицата со ниско или без формално образование. Во делот на минималната плата, ставот на Министерството е јасен и заснован на податоци. Според анализите и актуелните податоци на Државниот завод за статистиката, инфлацијата во месец ноември 2025 година изнесува 0,5%, а на годишно ниво е околу 4%, што укажува на стабилизација на ценовните движења. Проекциите се дека следната година инфлацијата ќе падне под 3%. Ние, како влада, никогаш не сме биле против зголемувањето на минималната плата. Туку, преку диалог, оставаме таа да биде договор помеѓу работодавачите и работниците. Сепак, според нашите индикатори, во вакви економски услови, нема оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување во март, кое е јасно утврдено со закон и кое би било помеѓу 1500 до 2000 денари. Поточно ќе знаеме после Нова година
каде што ќе ги имаме сите податоци и пресметките ќе го покажуваат точно колку ќе биде минималната плата, односно во месец март, кога ќе биде хармонизирана. Висината на минималната плата се пресметува по транспарентна формула. 50% од растот на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот. Со гаранција дека таа не може да биде пониска од 57% од просечната нето плата. Тоа е механизам договорен токму во рамки на Економски социјален совет и усогласен со европските практики. Тоа покажува дека и синдикатите, и работодавачите, и владата заедно се усогласија за ова формула. Нагло и непланирано зголемување, без поврзаност со продуктивноста и реалните економски капацитети, би создало дополнителен притисок врз малите и средните предпријатија и ризик за работните места, кои се нашите двигатели на економијата. Нашата цел е минималната плата да расте постепено, одржливо и предвидливо, со што ќе се обезбеди сигурност и за работниците и за економијата. Социјалниот диалог продолжува и Економски социјален совет останува клучна платформа за усогласување на ставовите во интерес на граѓаните и стабилниот економски развој. Министер, дали може да очекуваме до март зголемување на минималната плата? Имало предлог од Бизнис конфедерацијата во однос на придонесите, тие да останат на исто ниво или да се помогне во тој дел, дали како влада сте отворени за да помогнете, за да може да има зголемување на минималната плата? Како ви се чини предлогот на Бизнис конфедерацијата? Тоа што го кажував и на мојот говор, значи ние како влада никогаш не сме биле против зголемувањето на минималната плата. Како и да е. Значи сме кажале дека според сите параметри што ги гледаме, економските параметри, не покажува дека треба да интервенираме директно, пошто ќе се соочиме со зголемување на инфлацијата, ќе се соочат малите и средните предпријатија со економски, финансиски проблеми, каде што ќе бидат наведени да ги напуштат од работните места вработените, кои што не е интересни ниту во вработените, ниту во целата држава. Но, пак велиме, ние никогаш не сме биле против зголемување на минималната плата и сегогаш сме кажале дека синдикатите заедно со работодавачите кога сакат нека седат во Економски социјален совет, тука имавме денеска седница, и стоиме на двете страни на расположение да можеме да им помогнеме. Никогаш не сме биле против, нека се договарат оние, ние тука сме да им излеземе на пресред на двете страни, иако кажав дека параметрите го покажуваат тоа другото. Ако ги зголемуваме минималните плати, тоа е интерес и на државата, пошто ќе има и повеќе приходи. Ние не сме против зголемувањето, но пак велам, нека седнат, нека се договарат и ние ќе бидеме присутни таму, ќе им излеземе на пресред на двете страни. Како ќе се договарат оние, ние сме таму да ги поддржиме. Само албански нека кажува. Дека нема основа. Во моментов Македонија има двојно помала просечна плата од најмалата во Европска Унија. 73% од работниците не земаат просечна, но се земаат под просечната плата. И сакам да ве прашам, според вас какви услови треба да се создадат за интервентно да ја зголемите минималната плата? Дали треба работниците да почнат да притачат на камен услови? Значи, има една формула која е во сила, има една методологија како што се пресметува минималната плата. Во таа методологија, за таа методологија усогласени се и синдикатите, и работодавачите, и владата. Ние ставот го имаме според тој закон, што е на сила. Секој е интервентно зголемување на минималната плата без економски оправданост. Јас зборам на релевантните институции. Не зборам за податоци што се земат од други институции кои што се не се релевантни. Тоа ќе предизвикува на проблем каде што ќе имаме зголемување на инфлацијата, извини. Нашите проекции се идната година инфлацијата да биде под 3%, што е стабилизација на цените. Другото, ќе се соочуваат малите и средните предпријатија со економските и финансиските проблеми, каде што ќе треба да ги отпуштат од работните места вработените што ќе имат. Но, пак велам, и покрај ова, ако
имаат некој заеднички договор синдикатите и работодавачите, ние како влада сме таму да ги поддржиме. Мене ако ме прашувате лично, владата ако ја прашувате, сакаме минималната плата да биде 1000 евра. И ќе бидеме херои пред народот, ќе кажеме дека минималната плата сме ја зголемени што сите го сакат и ќе има државата повеќе приходи, ако зборуваме за вработените што сте во јавна администрација, но тоа ќе предизвикува после голем проблем. Тоа ќе биде за 2-3 месеци. Другото, еве, јас ќе ви кажам дека во регионот ние имаме стоиме добро со соседните држави. Во Бугарија минималната плата е под нашата. Во Албанија исто така, во Турција исто така. Значи имаме мести каде што се под нашата минимална плата што го имаме во нашата земја. Не велам дека сме таму кај што сакаме, работиме да расте минималната плата, но тоа да биде одржливо, да расте и во другиот дел да расте и економијата. Во март ќе се хармонизира според законот што е на сила и тоа ќе биде тоа минимална плата ќе биде проширена, пред јавноста ќе биде споделена. Се да збор не може нашата економија да издржи зголемување на минималната плата моментално. Ако се усогласат работниците и работодавачите, ќе ги изгледаме финансиските можности и ќе излеземе пред јавноста и ќе кажеме. А може тоа да се случи пред март? Таму collega's voor de massa kritiek. Пага минимале është një temë e cila diskutohet në Këshillin Ekonomik Social dhe ka një metodologji dhe ka një formulë se si përllogaritet paga minimale. Për atë metodologji janë të dakorduar edhe të nënshkruar edhe sindikatat, edhe punëdhënësit, po ashtu edhe qeveria. Dhe ne, si qeveri, konkretisht, si ministri, kemi qëndrim. Qëndrimi është që bazohemi në formulën në cilën bëhet përllogaritja e pagës minimale. Ajo do të harmonizohet në muajin mars dhe do të jetë publike, do të bëhet transparente, informacioni do të jetë para gjithë qytetarëve. Sa i përket rritjes ad hoc të menjëhershme, pa mos pasur parametra ekonomik të qartë, pa mos pasur një analizë e cila tregon se duhet që të rritet me një vendim të qeverisë, ne do të përballemi me rritje të inflacionit, do të përballet posaçërisht kompanitë e vogla dhe të mesme do të përballen me krizë financiare, çka do të detyrohen që të largojnë nga vendi i punës punëtorët e cilët i kanë, që nuk është në interes as të punëtorëve, po as edhe të qeverisë, por prapë them, edhe pse të gjithë parametrat ekonomik të cilët i kemi, sepse kemi një inflacion që në muajin nëntor ishte 0.5 dhe ja, e shohim që jemi duke përmbyllur këtë vit kalendarik diku në 4%. Parashikimet tona janë që vitin që vjen inflacioni do të jetë në 3%, maksimumi do të jetë në 3% dhe duke i pasur gjithë këta parametra, gjithë këta informacione nga institucionet relevante, nuk shohim që ka ndonjë bazë apo nuk shohim që duhet që të intervenojmë më njëherë. Por prapë e themi atë që e kemi thënë brenda në Këshillin Ekonomik Social, u tham edhe sindikatave edhe punëdhënësve, për ne si qeveri, konkretisht si ministri, është në interes që të rrisim pagën minimale, nuk jemi kundër rritjes së pagës minimale, do të jemi edhe heroj të vendit në qoftë se do e bëjmë pagën minimale, kemi thënë në shumë raste që edhe 1000 euro duam që ta bëjmë pagën minimale, por edhe shteti ka të hyra nga rritja e pagës minimale, por a do të e mbaj këtë pagë minimale sektori privat. A do të mundet që të përballon këto paga dhe a do të mundet që të funksionon. Dhe dim që ato lëvizja kyçe e ekonomisë vendit janë ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet e mesme. Sa i përket pagave minimale në rajon jemi më mirë se sa Bullgaria, jemi më mirë se sa Shqipëria, edhe Turqia kemi pagë minimale më të lartë. Министр, требаше на оваа седмица на економско-социјалниот совет да биде донесена според најавите и потрошувачката кошничка. Дали стана збор за оваа тема и дали е донесена? Добивте ли одговори од сите засегнати страни? Значи, пред финализирање потрошувачката кошничка, за точно кога ќе се пресметува за секој месец од нашата институција ќе бидете навремени известени. За кратко време мислам дека во среда имам закажано брифинг за новинарите, така да за сите други теми ќе бидете известени таму во брифингот. Уште едно прашање надвор од темата, предразлично цените во маркетите се плафон.
Планирате некаква новогодишна кошничка како што имаше во минатото за подредени празници, Нова година? Значи, за сите овие други теми што се надвор од тема, ќе бидете известени во брифингот кој ќе го држам во среда, но пак велам, секојдневно сме во комуникација со Државен пазарен инспекторијат, сите се на терен. Ако ќе не известуваат дека има вакво однесување од страна на трговците, девијантно однесување или изголемување на цените без економска оправданост, тука сме да донесеме одлука. Но за подетално и поконкретни чекори што ќе преземеме и докаде сме за другите теми кои што се надвор од ова тема што денеска е разговарано во економски социјален совет, како што е оперативниот план кој може да велам дека да кажем дека е најуспешниот оперативен план за ова година и што имаше повеќе пари за особено за младите лица за самовработување. Надвор од овие теми ќе сите други теми ќе ги дискутираме, ќе бидете известени во среда каде ќе имам брифинг за целата година. Да. Добро, можно ли да се очекува до март да се зголеми минималната плата ако се договорат работодавачите и синдикатите? Тоа. Значи ќе прифати ли владата? Се повторува. Добро. Да не се повторува. Значи, ако се усогласат оние меѓу себе, ние сме таму, секоја одлука која оние ќе носат, ние сме таму во рамки на економските или финансиските можности да им излеземе на пресред на двете страни. Нека се усогласуваат оние меѓу себе, ние сме таму да ги поддржиме. Наш интерес е да се зголемува минималната плата, не е интересот да биде во ова ниво каде што е. Ви благодарам и френдерите.